Alright, could you talk a little more about the food tomorrow, and also why is this cause have particular, is it close to your heart? Is there a particular reason you have chosen the cause? Absolutely. So when Deepika got in touch with me for this reason of the cause behind it, uh, so I work on the social impact area, myself and my wife. So it's very close to my heart to work for that reason. And bringing along with my passion, what for the dinner tomorrow is basically the train journeys that I've been. My father was in railway, so he took me all around Tamil Nadu and southern part of India mostly. So the food changes every. So I didn't have phones to be watching pogos or any cartoon in that. So I was waiting for the next station to see what food I get in that. And so every time, every station, something new food used to come, and I used to enjoy and savor and keep it for the journey and enjoy that. So I curated those. Well, let me put this way. My wife heard all my stories and curates it, and I cook for that. So I want to bring that experience to people. That's really sweet. ஆமா தமிழ் கூட பேசுவேன் பக்கா லோக்கல் பக்கா லோக்கல்னு சொல்கிறோன்னே தமிழ் வந்து கொஞ்சம் இடிக்கும் பரவாயில்ல. ஸோ என் பேர் வந்து லோக்கி, பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னையில். ஸோ ஐ வாஸ் நான் வளர்ந்தது வந்து சென்னையில், பட் பிறந்தது வந்து மைசூரில். அப்பா ரயில்வேஸில் இருந்தார். ஸோ இங்கே தான் ஸ்கூலுக்கு போனேன், டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல். அதுக்கப்புறமா டிஏவி ஸ்கூலில் படித்தேன். ஸோ மாஸ்டர்ஸ் இன் ஐடி படிக்கிறதுக்காக நான் மெல்பர்ன் போனேன், ஆஸ்திரேலியா போனேன். அதுக்கப்புறமா என் பொண்டாட்டியை மீட் பண்ண அப்புறமா தான் சமையலில் வந்து இறங்கியிருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் மை ஸ்டோரி இன் அ நட்ஷல். Sorry, ma? Michael. Social cause. Yes. Yeah, ma. Yeah. Official. Yes. Can you talk about your Master Australia contestant? What was that actually? It was a great experience. So, Tamil சொல்லட்டுமா இங்கிலீஷ் சொல்லட்டுமா? பரவாயில்லையா? தமிழே சொல்லட்டா? Okay. Sasha, bear with me. um, என்னை வந்து என்னை பற்றி எனக்கே தெரியாது. ஸோ அந்த ஒரு ஜேர்னி வந்து மாஸ்டர் ஷெஃப் போன அப்புறமா தான் நான் யாருன்னு தெரிய வந்தது. என்ன வேணும், என் வாழ்க்கையில் என்ன வேணும், என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன், எதுக்காக நான் வந்து என்ன ஒரு கோலுக்காக நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ரியலைசேஷன் வரும். அந்த ரியலைசேஷன் வந்து இந்த ஜேர்னியில் கிடச்சிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ எண்டட் அப் ஃபைண்டிங் மை செல்ஃப், ஹேவிங் அ பர்பஸ் இன் லைஃப். ஸோ மாஸ்டர் ஷெஃப் வந்து ஒரு லைம் லைட்டுன்னு சொல்லலாம், பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இட் இஸ் அ மோர் பர்சனல் ஜேர்னி. தட்ஸ் த எண்ட் பாயிண்ட். Could you talk a little more about the charities you are raising money for, and the cause that they're going for, the women and children with HIV? Deepika will be, exactly, that's right. Thanks. So she would be able to give more detail about that. So Roundtable and Lady Circle, we are a non-profit organization. So we primarily deal with classrooms and education for the underprivileged. Now with COVID and for the past few years, everybody's been focusing on COVID, and a lot of the other patients have been left neglected. Hence we decided HIV, which is very close to our hearts, we've decided that we will support these women and children because they've just been pushed to the side with no means of medical aid, and a lot of these children have dropped out of school because without medication their immune systems are very low and hence cannot be with other children as well. So we want them to get back to school, get back to a livelihood where they are part of the community. So this is one reason why we started this particular project, and Chef Loki has been kind enough to be a part of it, and through this we will raise enough funds to get them through at least a year of support. Thank you. For dinner, what you invite is your
dinner. Tomorrow's dinner. Any celebrities are coming or It's open to the public. Yes, there are celebrities. There's also people like you and me. The dinner is more about an experience, and I wanted to take everybody on this journey, in the train journey. So டின்னர் எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம போயிட்டு காசு கொடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை. ஸோ அது பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. நான் என் சின்ன வயசு ஸ்டோரி, அந்த சாப்பாடு என்ன பண்ணியிருக்கேன், என்ன தில்லுமுள்ளு பண்ணியிருக்கேன், அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்றதுக்கு அதெல்லாம் சொல்லுவேன். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை சொல்லி அதுக்கப்புறமா அப்படியே ட்ரெயின் ஜேர்னியில் போகிற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ I thank everybody who is part of this, including Sasha and other sponsors, and thanks Deepika. Actually, I'm really thoroughly enjoying this journey. இங்க வந்ததே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Satish, any words? You've been the quiet one. I'd like to thank Sasha and Chef Loki traveling all the way from Australia. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஷெஃப் நம்ம சன் டிவிலையும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது சார் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாஸ்டர் ஷெஃப், இட் இஸ் வேர்ல்டு வைட் ரீச். மாஸ்டர் ஷெஃப் வந்து இட்ஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ்லேருந்து இந்தியா, சைனாலேருந்து வரைக்கும் சார் வந்து இட்ஸ் லோக்கி இஸ் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் எவ்ரி ஒன். It is not like Tamil MasterChef, it's happening only for Tamil community people. And he traveled all the way after 15 years, he traveled here for us, for a cause, for only Indians, which is we are concentrating more on HIV women and children in this time. Corona affected people. This is the first fundraising after Corona. இது மட்டும் ஒரு கல்நெறி வச்சு பண்ணியிருக்கோம். இது கண்டிப்பாக வந்து மக்களோட சப்போர்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது. இதில் we already fully booked, we sold out all the tickets, and Chef Loki Kandi வந்து people are coming here tomorrow, and you can, as VIP, lot of VIPs are coming in, because round table 3 and round LC4 இந்த கம்யூனிட்டியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's called ultra HNI people தான் எல்லாமே. இங்கே சென்னையில் இருக்க எல்லா விஐபிஸும் இங்கே வராங்க. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி பிக் ஃபார் அஸ், அண்ட் தேங்க்யூ பார்க் ஐயாட் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட். தேங்க்யூ. I had one more question, if that's okay. Yes. Could you talk a little more about the food tomorrow and what a little preview maybe of what someone can expect? That's definitely my area. கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். Not to give away too much for the experience, but there's some people coming here, but to keep it tight, the experience is about my childhood, flavors that I've come across, with my global experience, and their techniques and their presentation infused into this traditional cooking. So the people who come over will find it familiar flavors, but it will be presented in a modern way, along with my own personal story and also the train journey. So that's what mostly you will come out. So it is interpreted in a very modern technique. Okay, so நாளைக்கு event வந்து 8 course registration. தமிழ்ல சொல்றேன் சார், உங்களை ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ என் பேர் லோக்கி. நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது சென்னையில், மெல்பர்னில் இப்போ தங்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ வாஸ் ஃப்ரம் 2018 மாஸ்டர் ஷெஃப் ஆஸ் அ contestant. Here for 8 course registration. என்னோட ட்ரெயின் ஜேர்னி நாளைக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக, ஸோ பீப்புள் ஆர் கம்மிங், அண்ட் ஐ ஆம் கோயிங் டு டூ மை மெமரிஸ் with all the old and traditional food in a more modern technique. So I'll ask Deepika to this. Okay, so this is from I'll ask you because it's much more easier for you to give the cause. So what is the cause? இது வந்து இந்த event வந்து மெட்ராஸ் மயிலப்பூர் ரவுண்ட் டேபிள் 3 அண்ட் மெட்ராஸ் மயிலப்பூர் லேடி சர்க்கிள் 4 ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த event வந்து ஒரு ஃபண்ட் ரேசர் ஃபார் ரேசிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் HIV affected women and children in India. நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் பண்ணுறீங்க? ஸோ the registration course வந்து 3 மணி நேரம் ஆகுங்க. ஸோ இட்ஸ் அ வைன் பேரிங் கூட இருக்கும். ஸோ இன் திஸ் 3 மணி நேரம் என்ன நடக்கும்னா, சாப்பாடு மாத்திரம் இல்லை, பட் ஐ வில் பி ஆல்சோ கிவிங் த ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப் த்ரூ ஈச். ஒரு டிஷ்க்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும்.
அந்த ஸ்டோரியும் எடுத்து போகிறேன். ஸோ தே வில் பி ஆல்சோ கோயிங் த்ரூ ஈச் ஸ்டேஷன். ஸோ வரும்போது அந்த ட்ரெயின் எஃபெக்ட் அந்த ட்ரெயினில் போகிற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ you can expect that they are traveling in a train, except it won't be shaky. That's it. South Indian dish. So hardcore South Indian. So it is from Kanyakumari to Egmore station. So Egmore, Nagapattinam, Kovilpatti, Madurai, Trichy and Tambaram, Egmore. Each one has a dish. So and the oru dish ku oru story irukum. Because சொல்லுங்க ஜிகர்தண்டா. ஸோ எக்மோரில் ஒரு ஜிகர்தண்டா ஒரு டிஷ் டெசர்ட். பட் தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஜிகர்தண்டா இன் சென்னை. ஸோ ஐ ஹேட் ட்ராவல் டு மதுரை ஜஸ்ட் டு ஹேவ் தட் பிகாஸ் ஐ நெவர் ஹேட் இட் எனிவேர் எல்ஸ் apart from Chennai. So that's a curiosity. That story I'm bringing it as a dessert. So ஜிகர்தண்டா panna cotta. வேற என்னென்ன ஒரு யூனிக்கான டிஷ் எதிர்பார்க்கலாம்? நிறைய எல்லாமே யூனிக் தான். ஸோ பன் பரோட்டா இன்னும் மாடர்ன் டெக்னிக்கில் பன் பரோட்டா பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் ரசம் வந்து ஆரஞ்சு ரசம், அது ஒரு டக்கிலா ஷாட் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ சிலது வந்து ஹோட்டல்ஸ் ஒரு what do you call that, bird's nest, bird of paradise nest ஒன்று ஒரு கட்டாஃபி பேஸ்ட்ரியில் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம ஊர் சேமியா வந்து அது எப்படி இஜிப்ஷியன் ஸ்டைலில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது அந்த மாதிரி எடுத்து வரேன். ஸோ இப்போ இருக்கிறது இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் நிறைய வேணான்றாங்களா, அதை பற்றி? அதுக்கு எனக்கு நான் கமெண்ட் இல்லைங்க. என்னோட ருசிக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக போய் சாப்பிடுவேன். இதுக்கு நான் என்னோட பெர்ஸ்பெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஸோ அது நல்லா இல்லையான்னு அது அவங்களுக்கு தெரியணும். பட் ஐ கேனாட் கமெண்ட் ஆன் தட். வேர்ல்டு ஃபுல்லாக செஃப் இது பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம கண்ட்ரிக்கு மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? நியூட்ரிஷன் வைஸ் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாங்க. ஐ மீன் நான் நம்மளது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன். எவ்ரி கண்ட்ரி ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் benefits. I would say that anciently we have done really well and we have many things that modern techniques la use பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So it's great, our food is great and I'm very proud of our country also. Yeah. So மாஸ்டர் செஃப்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா. அது பத்தி சொல்ல முடியுமா? இப்போ இந்தியாவில் நடக்கிற மாஸ்டர் செஃப் இப்போ இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு காம்படிட்டர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸா? ஆக்சுவலி உண்மையாக சொல்லணும்னா ரீச் தான் டிஃப்ரென்ஸ். மற்றபடி எல்லாருக்கும் டேலண்ட் இருக்குது, எல்லாருக்கும் வந்து அந்த பேஷன் இருக்குது. ஸோ ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் தட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் மீடியம் இஸ் கம்மிங் ஃபார் பீப்புள் லைக் அஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் மோர். And whether it may be Tamil or it may be China or it could be, that's a medium where they can express in food. So I'm thankful for such mediums to come in the history and in the future. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க. அங்கே உங்களுக்கு காம்படிஷன் எப்படி இருந்தது? இட்ஸ் அ டஃப் காம்படிஷனுங்க. அதுக்கு எதில் காம்படிஷன் இல்லை, எல்லாத்துலேயும் காம்படிஷன் இருக்குது. பட் ஃபார் மீ இட் வாஸ் ஃபன் பிகாஸ் இட் இஸ் மோர் தென் காம்படிஷன். ஐ என்ஜாய்ட் the way I cooked. I learned from people, peers, from the judges. So the judges were very helpful, they're very kind. So you learn more than you go and compete. So that's the takeaway from what I did. இந்திய உணவு தான் நீங்கள் தயாரிச்சீங்களா? சொல்லுங்க. அங்கே இந்திய உணவு தான் தயாரிச்சீங்களா? எஸ், ஊத்தப்பம் பண்ணியிருக்கேன். அவங்களுக்கு ஊத்தப்பம்னா என்னது தெரியாது. அப்போலேருந்து ஊத்தப்பம் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு சென்னையில், மெல்பர்னில் எல்லாம் எங்கே ஊத்தப்பம் கிடைக்கும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ that's the global reach in countries like Melbourne and in Australia and all. So if we do something Indian, they're ready to take. Oh, this is something new, right? So that's the reach you get in Australia. So South Indian milk வந்து அங்கே வரவேற்பு எப்படி? ஆமாம், அது வந்து எல்லோரும் வந்து இப்போ வரையும் பட்டர் சிக்கன் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அட்லீஸ்ட் கொஞ்சோண்டு ஊத்துப்பம் வரையும் வந்திருக்கு. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ரீஜனல் ஃபுட்டு what do you say famous in Tamil? பிரபலம். சாரிங்க, தமிழ் அவ்வளோ வராது. பிரபலம் ஒன்று வேண்டிக்கிறேன். இந்தியன் ஃபுட்டு ஏதாவது ஃபேட்டாக நினைக்கிறாங்களா? ஃபேட்டா இல்லைங்க, எல்லாரும் வந்து இப்போ இந்தியன் ஃபுட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் தே வாண்டட் டு பிகம் மோர் ஹெல்தி. ஸோ இஃப் யூ சி நவ் இட்ஸ் கோயிங் டு கோ இன் டு மில்லட்ஸ் வந்து இட்ஸ் பிகமிங் வெரி ஃபேமஸ். ஒரு டைமில் வந்து கினுவான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அது சவுத் அமெரிக்காலேருந்து. இப்போ பாருங்கள், மில்லட்ஸ் வந்து ஃபேமஸ் ஆக போகுது. இட்ஸ் கோன் பி லைக் த நெக்ஸ்ட் திங் அண்ட் பீப்புள் வாண்ட் பி ஹெல்தி. எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் டு பிளான் பேஸ்ட். ஸோ ஈவன் I'll be heading that way. இங்கே பிரியாணி ஃபேமஸாக இருக்குது, அங்கே ஃபேமஸ். நானும் வந்து அதாங்க சொல்லியிருக்கேன், இங்கேயும் பிரியாணி அங்கேயும் பிரியாணி. நான் சாறு வரையும் பிரியாணி தான் சொல்லுவேன். ஆமாம், பிரியாணி. ஆமாம், இட்ஸ் எனக்கு 2 பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும். தல்பாக்கட்டி ஒன்று,
பாய் பிரியாணி ஒன்று. ஸோ இது என்னைக்கு கொடுத்தாலும் நான் ஐ வில் கீப் ஈட்டிங். ஓகே.